बंधुगण आजिर एही वीडियो को आपण माननकु स्वागत। आजिर एही वीडियोटी आपण माननक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे कारण एही पवित्र रामनवमी परठारु आपणक जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र माननक चलन रे एक बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउछि, जहार प्रभाव कारणरु आपणक जीवन रे मध्य किछि बड़ परिवर्तन आसीबा पई जाउछि। किछि क्षेत्र रे आपणकु सफलता मिलिबा पई जाउथिबा बेले आउ किछि क्षेत्र रे आपणकु किछि नुआ रास्ता गुड़िक मिलिबा पई जाउछि एवं प्रतिकारर मध्य आपणकर आवश्यकता रहिछि। तेबे बंधु माने एही पवित्र रामनवमी परे आपणक जीवन रे कोन सबु परिवर्तन गुड़िक हेबा पई जाउछि सेही विषय रे जानिबा पई आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करी दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री राम निश्चय रूप से लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहाँकि आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मानक मध्यरु प्रथम राशिटी हेउछि मेष राशि। तेबे बंधु माने आपणक राशिर अधिपति हेउछंती मंगल। मंगल वर्तमान आपणकर द्वादश भावरे गोचर करुछंती। मंगलंक साथिरे सूर्य एवं शनि मध्य आपणकर द्वादश भावरे गोचर करुछंती एवं आपणकर प्रथम भावरे गोचर करुछंती शुक्र। तेबे बंधु माने द्वादश भावटी को कुंडली रे भलो बुली माना जाई न थाए एवं जेहेतु आपणक राशिर अधिपति हेउछंती मंगल से द्वादश भावरे गोचर करुछंती तेणु वर्तमान आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम टिकिए डाउन रहिबो। तो एही समय रे जदि आपण बाहर को केउ आडे ट्रैवल रे जाउछंती सेही समय रे विशेष करी आपणक स्वास्थ्यर ध्यान रखंतु। बाहर खाद्य को आपण संपूर्ण रूप से अवॉइड करंतु काहींकि ना एही समय रे जदि आपण बाहर खाद्य किछि भी खाउछंती तेबे आपणकर पेट जनित समस्या देखा देई पारे। एही समय रे आपणकर ठंडा काश एलर्जी एवं इन्फेक्शन भली प्रॉब्लम गुड़िक मध्य देखा देई पारे। आउ जदि विशेष भाव रे कहिबा तेबे आपणकु 15 एप्रिल पूर्वरु आपणक स्वास्थ्यर टिके जत्न नेबार अछि, नचेत 15 एप्रिल परे आपणक स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। जदि आपणक शिक्षा कथा कहिबा तेबे पंचम भावटी होई थाए शिक्षार भाव एवं आपणक पंचम भावर अधिपति हेउछंती सूर्य। तो सूर्य मध्य आपणक द्वादश भावरे गोचर करुछंती। किंतु जदि आपण निजर पाठ पढ़ा को नेकी विदेश को जिबा पई चाहुछंती, जदि घर ठारू दूर रे रही करी पाठ पढ़िबा पई चाहुछंती तेबे समय आपणक पई भल रहिबो। काहींकि ना द्वादश भावटी होई थाए विदेशर भाव, दूर यात्रार भाव। तेणु जदि आपण किछि एमिति डिसीजन नेबा पई चाहुतुले तो सेथिरे आपणकु शुभ फल मिलिबो। किंतु 14 एप्रिल को सूर्य आपणकर प्रथम भाव को आसी जिवे, जहा फल रे आपणक मध्यरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िबो, आत्मविश्वास बढ़िबो एवं 14 एप्रिल परे आपण आपणकर पाठ पढ़ारे बहुत भल फल मध्य देखिबाकू पाइबे। जदि 14 एप्रिल परे आपणकर किछि एग्जाम रहिछि, कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहिछि, प्रतियोगितामूलक परीक्षा रहिछि, सरकारी परीक्षा रहिछि तेबे सेथिरे मध्य आपणकू शुभ फल प्राप्ति हेबो। काहींकि ना सूर्य एठारे उच्चस्थ होई जिवे तेबे आपणकू बहुत शुभ फल प्राप्ति हेबो। जदि आपणक प्रेम जीवन कथा कहिबा तेबे आपणकर पंचम भावर अधिपति एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति एकत्र अछंती, किंतु तांको साथिरे शनि मध्य रहुछंती। जदि केवल सूर्य एवं मंगल रही थांते तेबे आपणकर प्रेम जीवन बहुत भल रही थांता, किंतु जेहेतु शनि सेठारे गोचर करुछंती तेणु से किछि ना किछि डिस्टर्बांस करिवे, आपणक मध्यरे किछि ना किछि मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराइबे। छोट छोट कथा गुड़ी को नेकी आपणक मध्यरे आर्गुमेंट देखा देबो। तेबे जदि आमे मोटामोटी भाव रे देखिबा प्रेम जीवन आपणकर भल रहिबो,
କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ପରସ୍ପରର ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୁଏ, କିଛି ବି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୁଏ, ତେବେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। 14 ଏପ୍ରିଲକୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1/12ର କନେକ୍ସନ୍ ବନିଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକିଏ ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ସବୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କଥା କହିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର ନିଜର ସ୍ୱଗୃହକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମତାନ୍ତର ରହିଥିଲା, ତେଣେ ସେହି ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ 2 ଜଣ ମିଶି କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଏକ ଜାଗାକୁ ଆପଣ 2 ଜଣ ମିଶି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କିଛି ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଆଉ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଭାଗ୍ୟ କଥା କହିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେଉଛି। ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି 7.5 ଚାଲୁଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବେଳେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବେଳେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡରି ନ ଯାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନବମ ଭାବରେ ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଧାବିଘ୍ନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଉଯିବ। ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତି, ତେବେ ପରିଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯଦି କହିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଟିକିଏ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ବଢ଼ିପାରେ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ନ ଲାଗିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କାମ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ପଲିଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବାର ଅଛି, ନିଜକୁ ଷ୍ଟେବଲ କରିବାର ଅଛି। ଜାଣନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଶ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ, ତାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିର ଚାବିକାଠି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ତେବେ ତାହାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେ ପାରିବେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। 14-15 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ,
ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଏଲ୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଜନିତ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ୍ ଯେମିତି IT କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଧିକ ରହିବ କି ଆପଣ ସେହିସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସାରିପାରିବେ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କଥା କହିବା ତ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବ। କାରଣ ବୁଧ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବ। ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ତାହା ସବୁକିଛି ଖଣ୍ଡନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।